আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে আমাদের ক্লাসে উপস্থিতি এত কম কেন? গত ক্লাসে তো বলছিলাম আজকে ডিবেটিং এর কথা বলছে, এই জন্য কি উপস্থিতি কমে গেল? ডিবেটিং যদি তোমরা না করতে চাও না করবা, আমাদের ছাত্রছাত্রীদের কোনো কাজ দিলেই তারা সেখান থেকে সরে পড়ে, আসলে এটা খুবই দুঃখজনক। রবিউল অজিদও চলে গেছে, যাক আমি আমার ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছি, যারা আসবে তাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করে নেব। তো ঠিক আছে, আমরা শুরু করি। আমাদের চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে environment pollution. What do we understand environment pollution? Environment pollution means such an situation or such a dilapidated condition in which our total environment cannot function properly, correctly, and the people or the creature or species living in that environment cannot cannot live a happy life or cannot lead a happy life in that circumstances. This situation is this situation is called basically environment pollution. As for example, you may think that some fish live in the water, but the water must have a certain ratio of oxygen supply in the water. But if we pollute the waters and the ratio of the oxygen supply decreases, in the circumstances the fish cannot breathe, or a fish will suffer from respiratory problem. So we can consider it the water pollution, because water has been polluted. So I think you have understood what is called environment pollution. I am sorry, our most of the student also most of them are 100% absent. And why it is absent? Because we had given them perhaps a debating competition. Okay, somebody has come. Rabiul, can you hear me, Rabiul? নেট প্রবলেম ছিল, এজন্য রিফ্রেশ মেরে আসছি। ও সরি, আমাদের তো আজকে এরকমের অনুপস্থিতির পরিমাণ এত কম আমি কখনোই দেখি নাই। সম্ভবত আমি ওই ডিবেটিং এর ব্যবস্থাটা করার কারণে বোধহয় আজকে কেউই ডরে সরে ঢোকে নাই। হায় আল্লাহ, কি কম আসলে, আমাদের জাতি একেবারে শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমাদের জাতি আর নাই। এই জাতি সারা বিশ্বের সাথে কিভাবে চলবে? আমার খুবই দুঃখ লাগে। আহে, এইরকম স্কুল কলেজ বন্ধ করে পড়াশোনা থেকে মানুষ পোলাপান সব রিটায়ার্ড করলে এই জাতির ধ্বংসের আর দেরি আছে বলে আমার মনে হয় না। যাক, আমি খুবই আই এম ভেরি শকড। রবিউল, থ্যাংক ইউ ফর অ্যাটেন্ডিং মি, আমাকে আমার সাথে থাকার জন্য, ফর অ্যাটেন্ডিং মাই ক্লাস। Okay, I have already defined what is environment pollution, and you have heard, I put it don't heard, no problem, because all this video is being recorded by a recorder, so you will get it when you have enough time. Okay, now I have given you, somebody has come. Who has come? Nazma. Assalamualaikum. Why are you late? দিশা, Nazma, why are you late? Huh? বুঝতে পারি না যে লেট হয়ে গেছে। I have already completed. I thought that I have given you the debating competition. For this one you have been scared about this, and for this one you have refrained yourself from this class, and I am sorry for that. If you are not interested on debating competitions, discard it. Don't worry for that, but don't keep yourself absent from the class. It is, I think, one kind of offense, because I have arranged this class for you. So if you do not attend the class, for whom we will arrange this? For whose purpose this class would be arranged? You shall have to keep it in your mind. Okay, now go on. Pollution. Pollution means দূষণ। এটাকে আমরা আরেকটা বলি কন্টামিনেশন। কন্টামিনেট হচ্ছে মিক্সার হয়ে যায় কোনো কিছুর সাথে। আমি অলরেডি পলিউশনের ব্যাপারে তোমাদেরকে এখানে বক্তব্য রেখেছি, তোমরা আসছো দেরিতে। এরপর হচ্ছে ডেকেডস। ডেকেডস অর্থ হলো 12 ইয়ার্স মেক্স এ ডেকেড, 12 বছরে এক যুগ হয়, এই ধরনের ডেকেড বলা হয়। আরবান সিটি এরিয়া মানে শহর এলাকাকে আরবান বলি আমরা। আমাকে সবাই শুনতে পাচ্ছ ঠিকভাবে? শুনতে পাচ্ছ?
Yes, জি sir. স্যার। আচ্ছা, হ্যাজার্ডস মানে হচ্ছে ডেঞ্জারাস, বিপজ্জনক বা ডেঞ্জার, যেখানে ঝক্কি ঝামেলা হয়, প্রবলেম। হ্যাবিটেশন মানে বাসস্থান, ডোয়েলিং প্লেস বা ডোয়েল বলা যায় অনেক সময়। ডিসপোজ মানে সামথিং রিলিজ, কোনো কিছু রিলিজ করে দেওয়া, কোনো কিছু উইল করে দেওয়া, এগুলোকে ডিসপোজ বলা হয়। এখানে আমরা আজকে পড়ব এনভায়রনমেন্ট পলিউশন, একটা চ্যাপ্টার। তোমরা কি দুইজনে ডিবেটিং অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছ? যদি চাও তাহলে না, অ্যারেঞ্জ স্যার। করি, আর যদি না চাও কেউ তাহলে আমরা নাই। আমরা সামনে এগিয়ে যাই। স্যার সামনে এগিয়ে যান, কেউ নাই তো স্যার, এই জন্য আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তা আমরা আজকে আমরা এখানে আমরা ওয়ার্ড মিনিং গেলাম, এবার আমরা আসতেছি। তোমরা এখানে একটু এনভায়রনমেন্টের চিত্রটা দেখো, বাংলাদেশের এনভায়রনমেন্ট পলিউশনের চিত্রটা দেখো। লুক এট দ্য পিকচার বিলো অ্যান্ড ডিসকাস দ্য কোশ্চেনস। এখানে কয়টা ছবি আছে, ছবি করে দেখো আর এই কোশ্চেনগুলো আলোচনা করো। বইটা সামনে খুলে নাও। Open your book and keep it beside you as to see the complete pages. Because in the scrolling in your mobile or in your computer, it will create hazards for you to see it in a stable condition. You will not get the stable condition. Understand? So for this one, you must have a book beside you to see the picture 1, 2, and 3 and 4. So what was the question? What do you see in the picture? Picture তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? রবিউল, please tell me 3 or 4 sentences in English. What do you see in the picture, please? Robiyul. জি স্যার। Okay, go on, Robiyul, go on. Okay, I will help you, Robiyul. Try. Picture 1. হ্যাঁ, picture 1 you see, কি দেখতে পাচ্ছ? In picture 1, I see a number of vehicles like cars, buses, Yes, good, very CNG, good. auto rickshaw on a very busy road. হ্যাঁ, very congested road, very crowded road. হ্যাঁ, very good. হ্যাঁ, go. Anything else? The road is congested with vehicles. Vehicles. probably The for pronunciation of traffic vehicles. signal. Pronunciation would be vehicles. What do you see in the picture 2? What do you see in the picture 2? In picture 2, we see the site of a harness of domestic wastes in an open place. Open place. Okay. You want to say that you are observing a garbage or a lot of garbage, a lot of waste piled up in a place which has been domestic garbage. Good, very good. Okay. Next question to. Next question. আমি কাকে করতে পারি? Tisha. What are some of the common sources of environmental pollution? আমাদের দেশে যে environment pollutionটা হয়, এর common sourceটা কি? common source গুলো কি? Some common sources of environmental pollution are vehicles flying on the city street, bright fields that emit black smoke, mismanagement of wastes, industrial wastes, and filth. Okay, good. You have said well. ভালোই বলেছো তুমি. Thank you very much. ঠিক আছে, আমরা সামনের দিকে চলে যাই। আরো কোশ্চেন একটা আছে। আমাদের স্টুডেন্ট খুবই কম। আমরা তোমাদেরকে কোনো হোমওয়ার্ক দিলেই আমরা পাই না লোকজন। আর সামিহা জয়েন করে না কেন? সামিহাকে একটু বললো তো। আচ্ছা, এখন আমরা ওয়ার্ড মিনিং পড়লাম, তারপর আমরা এনভায়রনমেন্টের উপরে কিছু আলোচনা করলাম, তারপর আমরা পিকচারের উপর আলোচনা করলাম। পিকচার এখানে আরও আছে অনেকগুলা, এগুলো আলোচনা করতে অনেক সময় লেগে যাবে। তো আমরা এবার আসি টেক্সটে চলে আসি। রবিউল, তুমি একটু পড়ো। রবিউল, ক্যান ইউ হিয়ার মি? বাংলাদেশ। হ্যাঁ জি স্যার, বলতেছি। Bangladesh is now in the grip of all sorts of pollution like air pollution, soil pollution and water pollution. গুড। বাংলাদেশের এখন গ্রিপ of- মানে কি? গ্রিপ মানে হচ্ছে কোনো কিছু যেন আঁকড়ে ধরি আমরা। ওখানে শব্দটা দেওয়া হয় নাই। ক্লাস্ট সামথিং, গ্রাফ সামথিং, কোনো কিছু ক্লাস মানে খামছে ধরা। বাংলাদেশে এখন ইন দ্য গ্রিপ, এই বাংলাদেশে এখন সেই মানে কবজার ভিতরে পড়ে গেছে। কোন কবজা? অল সর্টস অফ পলিউশন, সব ধরনের দূষণের কবজার মধ্যে পড়ে গেছে। লাইক এয়ার পলিউশন, বাতাস দূষণ, বায়ু দূষণ, সয়েল পলিউশন,
সেই মাটি দূষণ, ওয়াটার পলিউশন এবং পানি দূষণ। হ্যাঁ, তারপর হ্যাঁ বলো। The dwellers ডুয়েলার্স, of the ডুয়েলার্স urban areas, dwellers of the urban areas, আরবান are এরিয়াস, urban areas are the worst sufferers of sufferer of such pollution. উচ্চারণগুলো একটু সঠিক হতে হবে, because it is an international language. You must have international pronunciation, otherwise the audience will not understand you when you will speak something, will want to express something, when you will want to say something. You must have international standard in pronunciation, otherwise the audience will not understand you. The dwellers of the urban areas are the worst sufferer of such pollution. বলছে যে শহর এলাকার লোকেরা হইল সবচেয়ে বেশি এই দূষণের শিকার। হ্যাঁ হ্যাঁ, রবিউল আরো একটু পড়ো। হ্যাঁ, the indiscriminate industrialization, হ্যাঁ, indiscriminate industrialization process in Bangladesh over the past decades has created significant environmental problems. হ্যাঁ, রবিউলের ভাষা ইংরেজি একটু বেশি বেশি পড়বা, তোমার ইংরেজি মনে হয় কম পড়া হয়, আর বেশি বেশি পড়া, তুমি ভালো ছাত্রী, ভালো ছাত্র। দি ইনডিসক্রাইমিনেট মানে কি? ইনডিসক্রাইমিনেট শব্দগুলো এটা দেওয়া হয়নি, এত শব্দ এখানে দেওয়া হয়। ইনডিসক্রাইমিনেট হচ্ছে বাস বিচার না করে, বাস বিচার না করে যে শিল্পায়নের যে পদ্ধতিটা, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন। আমাদের দেশে যথেচ্ছার ভাবে শিল্পায়ন হচ্ছে ইন বাংলাদেশ ওভার দ্য পাস্ট ডেকেডস, গত শতাব্দী ধরে, গত যুগ ধরে, হ্যাজ ক্রিয়েটেড সিগনিফিক্যান্ট এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেম। এটা একেবারে একটা মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। হ্যাঁ, তারপর সমস্যা সৃষ্টি করেছে। হ্যাঁ, তারপর পড়ো। We will now read about some of the most common types of environmental pollution and ways of coping with them. হ্যাঁ, we will now read about, আমরা কিছু পড়ব some of the most common type, একটা মোস্ট কমন টাইপের যে কিছু পরিবেশ দূষণ হচ্ছে বাংলাদেশে, এবং ওয়েস অফ কোপিং উইথ দেম, এটার সাথে পেরে ওঠার পদ্ধতিটা, সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এই কোপ উইথ মানে পেরে ওঠা। কোপ উইথ শব্দের অর্থ পেরে ওঠা। এটা কত বড়? অনেক বড়। ওমা, বড় তো কম না, এই যে শেষও করা যাবে কিনা সন্দেহ আছে। আরো পড়ো রবিউল, আরো পড়ো। এয়ার পলিউশন। হ্যাঁ, রবিউল আর একটু পড়ো। Air pollution. হ্যাঁ, Air pollution comes from a wide variety of sources. যদি তুমি কি অর্থ বলতে পারবা? তুমি কি অর্থ বলতে পারবা রবিউল? অর্থ না আমি বলে দেবো? আপনি বলেছেন স্যার। আচ্ছা, এয়ার পলিউশন যদি বায়ু দূষণ, যেটা কামস ফ্রম ওয়াইড ভ্যারাইটি অফ সোর্সেস, বিভিন্ন উৎস থেকে আসে। ওয়াইড মানে এখানে প্রশস্ত বা বুঝাচ্ছে মানে ব্যাপক ভিন্নতা থেকে আসে, প্রচন্ড ভিন্নতা থেকে আসে, বিভিন্ন জায়গা থেকে এই এয়ার পলিউশনটা আসে। হ্যাঁ, পড়ো। In Bangladesh, poisonous in Bangladesh, poisonous exhausts from industrial plants bring clean, old or poorly serviced vehicles. vehicles বলো কেন? এটা vehicles, আমি তো তোমাকে vehicle বলে দিলাম, আবার vehicle বলতেছো কেন? Vehicles and dust from roads and construction sites are some of the major sources of air pollution. এখানে বলা হচ্ছে বাংলাদেশে পয়জনাস এক্সস্টস, বিষাক্ত যে সেই নির্গমন, কোথা থেকে? এই যে এক্সস্ট মানে নির্গমন হয়, ইমিট, এখানে শব্দ সব আসে নাই, আমি অতগুলো শব্দ লিখে দেব। ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লান্টস, বিভিন্ন ধরনের শৈল্পিক প্লান্টগুলো থেকে, শৈল্পিক কারখানা থেকে, ব্রিক ফিল থেকে, ওল্ড পুরাতন অথবা পুরলি সার্ভিস ভেহিকলস, একেবারে পুরাতন অথবা সেই কোনো মতে সারা টরাজ লক্কর মার্কা গাড়ি, অ্যান্ড ডাস্ট, ধুলাবালি ফ্রম রোডস, রাস্তা থেকে, অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন সাইট, নির্মাণ জায়গা থেকে, আর সাম অফ দ্য মেজর সোর্সেস অফ এয়ার পলিউশন। এগুলো হইল এয়ার পলিউশন সবচাইতে বড় উৎস। তারপর হ্যাঁ পড়ো। We can minimize this type of pollution by making less use of motor. হ্যাঁ পড়ো, ভুলে গেছো? vehicles, motor vehicles. হ্যাঁ, motor vehicles and
Avoid avoiding the use of vehicles older than 20 years. হ্যাঁ 20 ইয়ার্স বলছে উই ক্যান মিনিমাইজ দিস টাইপ অফ পলিউশন আমরা এই পলিউশন গুলোকে কমাতে পারি, ডিমিনিশ করতে পারি, লেজেন করতে পারি, ওয়েন করতে পারি, ডিক্রিজ করতে পারি, রিডিউস করতে পারি বাই মেকিং লেস ইউজ অফ মোটর ভেহিকলস। আমরা যদি কম মোটর ভেহিকেল ব্যবহার করি তাহলে এগুলো কমে যাবে। অ্যান্ড অ্যাভয়েড করবো, আমরা এড়িয়ে চলবো দ্য ইউজ অফ ভেহিকলস ওল্ডার দ্যান 20 ইয়ার্স। যে সমস্ত ভেহিকেলগুলোর বয়স 20 বছরের বেশি সেগুলোকে অ্যাভয়েড করেও আমরা এই দূষণ কমাতে পারি। হ্যাঁ পড়ো, আরো পড়ো। We may also use proper লুব্রিক্যান্টস বলা হয় পিসিল যে জিনিসগুলো, যেমন 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 মনে করো মোবিল, হ্যাঁ, তারপর গ্রিস, এগুলোকে লুব্রিক্যান্টস বলা হয়, যেগুলো পিসিল তৈরি করে অর্থাৎ চাকা ঘুরাতে সাহায্য করে। উই মে অলসো ইউজ প্রপার লুব্রিক্যান্টস, আমরা সঠিক লুব্রিক্যান্ট ব্যবহার করতে পারি টু লেসেন দ্য লেভেল অফ ইমোশনের লেভেলকে কমানোর জন্য। অ্যান্ড পলিউটেন্টস, আর যে সমস্ত জিনিসগুলো থেকে পলিউশন তৈরি হয় সেই পলিউটেন্টগুলোকে কমানোর জন্য আমরা এই প্রপার লুব্রিক্যান্ট ব্যবহার করতে পারি। আচ্ছা এবার তিশা পড়ো, তিশা, আমাদের হাতে সময় চলে যাচ্ছে প্রায়, তিশা পড়ো। হ্যাঁ We may also use proper. আচ্ছা ওটা তো হয়ে গেল, উই ক্যান থেকে পড়ো। We can encourage people to use compressed natural gas, CNG, or liquid petroleum gas for fueling their cars. আমরা মানুষকে উৎসাহিত করব, এনকারেজ মানে উৎসাহিত করা, ইনফ্লুয়েন্স করা, পারসুয়েট করা। আমরা মানুষকে পারসুয়েট করব টু ইউজ কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস। কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস যেটা একেবারে সংঘবদ্ধ বা জমাট বাঁধা বা আরো ঘনীভূত ন্যাচারাল গ্যাস ব্যবহার করতে বলবো, অথবা লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস অথবা তরল গ্যাস ব্যবহার করতে বলবো ফর ফুয়েলিং দেয়ার কার্স, তাদের গাড়িতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। ফুয়েল মানে জ্বালানি, এনার্জি হুইচ সাপ্লাই, ফুয়েল মানে হচ্ছে এনার্জি, ফুয়েল মিন্স এনার্জি হুইচ ক্রিয়েট এনার্জি, দি থিংস হুইচ ক্রিয়েট এনার্জি। হ্যাঁ তারপর the government may relocate hazardous industries like kilns brick to kilns, areas away from human habitations. আচ্ছা গভর্নমেন্ট মে রিলোকেট হ্যাজার্ডাস ইন্ডাস্ট্রিজ, আমাদের দেশে যে সমস্ত বিপজ্জনক যে কারখানাগুলো রয়েছে লাইক ব্রিক কিলিং মানে কোনো ইটের কারখানা, টু এরিয়াস, ওই সমস্ত এলাকায় নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে, দূরে নেওয়ার জন্য, ফ্রম হিউম্যান হ্যাবিটেশন, মানুষের বসবাস এলাকা থেকে, মানুষ যে এলাকায় বসবাস করে সেই এলাকায় যাতে মানুষ আর ওই ব্রিক কিলিং গুলো না থাকে। হ্যাঁ তারপর ওয়াটার পলিউশন আসো। Water pollution can occur in oceans, rivers, lakes, ponds and underground. হ্যাঁ এটা ওশানস বলা হয়, ওশানস মানে কি সমুদ্র। ওয়াটার পলিউশন ঘটে সমুদ্রে, নদীতে, হ্রদে, পুকুরে, আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার্স। আর আমাদের যে মাটির নিচে যে আমরা কিছু রিজার্ভার রাখি মাঝে মাঝে পানি সঞ্চয় করে রাখার জন্য, সেখানেও আমাদের এই দূষণ ঘটে। হ্যাঁ তারপর as different water sources flow together, the pollution can spread easily and quickly. হ্যাঁ বলছে যেহেতু বিভিন্ন ধরনের ওয়াটার পানির উৎস একসাথে চলে, পলিউশন ক্যান স্প্রেড, এখানে দূষণ ছড়িয়ে পড়তে পারে ইজিলি অ্যান্ড কুইকলি, খুব সহজ এবং তাড়াতাড়ি। তারপর পড়ো। Causes of water pollution include যে সমস্ত কারণে ওয়াটার পলিউশন ঘটে সেগুলো হলো, এগুলো দেখো একটা একটা করে বলো। increased sediment from soil, ইনক্রিজ মানে কি বাড়তি পলি পড়ে মাটি থেকে, যে সমস্ত বাড়তি পলিগুলো গিয়ে পড়ে এতে পানি দূষিত হয়। ইরোজন নদীর ভাঙন, improper waste disposal and littering, আর আছে মানে সঠিকভাবে ওয়েস্ট ডিসপোজাল, আমরা যে ময়লাগুলোকে মানে ফেলে দেই এটা ইম্প্রপার, সঠিকভাবে তো করি না। আর লিটারিং, আর ছড়াই ছিটিয়ে দিই, এখানে ওখানে ফালাই রেখে, হাতের মধ্যে কিছুটা থাকলে রাস্তায় ফিকে মারি বা জালনা দিয়ে কোনো কিছু রাস্তায় মারি, এবং এগুলো গিয়ে অনেক সময় ড্রেনের ভিতরে গিয়ে পড়ে এবং ড্রেনের পানি ময়লা করে, এবং ড্রেন পানি গিয়ে নদীর পানিকে ময়লা করে। তারপর leakage of soil pollution into water supplies, আর বলা হচ্ছে যে সয়েল পলিউশনের যে লিকেজ ইনটু ওয়াটার সাপ্লাইয়ের মধ্যে কিছু সয়েল পলিউশন মানে মাটির যে দূষণটা, এটা ওই যে সাপ্লাইয়ের সাথে গিয়ে অনেক সময় মিশে যায়, তখন পানি দূষিত হয়ে যায়। হ্যাঁ তারপর organic materials that decay in water supplies, এটাকে ডিকে বলা হয়। অর্গানিক ম্যাটেরিয়ালস, আর কিছু অর্গানিক ম্যাটেরিয়ালস আছে
যেটা ওয়াটার সাপ্লাইকে আমাদের কি করে দেয়, কমিয়ে দেয়। অর্গানিক মেটেরিয়ালস গুলো হতে পারে অনেক সময় যেমন মনে করো কোথাও কিছু কোনো কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া এই ধরনের কিছু মেটেরিয়ালস অনেক সময় থাকে যেগুলো অর্গানিজম থেকে তৈরি হয়। হ্যাঁ, তারপর পড়ো। তারপর ইনফেক্ট পলিউটিং দ্য ল্যান্ড মিন্স পলিউটিং দ্য ওয়াটার। হ্যাঁ, ইনফ্যাক্ট বস্তুত বাক্যে পলিউটিং দ্য ল্যান্ড মিন্স পলিউটিং দ্য ওয়াটার। যদি আমাদের মাটি যদি দূষিত হয় তাহলে আমাদের দেখাচ্ছে আমাদের পানিও দূষিত হবে। যাক, আশা করি তোমরা এগুলো পড়তে পারবে, এতগুলো সব পড়ানো লাগবে না। এবার সয়েল পলিউশন তোমরা এটা পড়ে নেবা। আর আমাদের সময় প্রায় শেষ। আজকে তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে এই সি নাম্বারটা করে নিয়ে আসবা, এটা আমি এখানে ধরবো, তোমরা বলার চেষ্টা করবা। আর ডি নাম্বারে একটা আছে ইন গ্রুপ 4 ইন গ্রুপস অফ 4 চারজন একটা দলে প্রিপেয়ার এ সামারি অফ 100 ওয়ার্ডস 100 ওয়ার্ডের একটা সামারি লিখবা অফ টপিক বিলো। কি টপিক? ফার্স্ট ওয়ার্ক টুগেদার টু প্রিপেয়ার এ ড্রাফট। প্রথমে একটা ড্রাফট তৈরি করার জন্য একসাথে কাজ করো। when the draft is complete, ড্রাফট যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে, সিলেক্ট এ গ্রুপ মেম্বার, একটা গ্রুপ মেম্বার তৈরি করো, রিড ইট টু দ্য ক্লাস। টপিক হলো পলিউটিং দ্য ল্যান্ড মিন্স পলিউটিং দ্য ওয়াটার। এইটা হলো টপিক, এটার উপরে কিছু লেখার চেষ্টা করবা। এর মানে হচ্ছে মাটি দূষিত হওয়া মানে হচ্ছে পানি দূষিত হওয়া, এটা বুঝাইয়া লিখবা 100 ওয়ার্ডের মধ্যে। যে লিখতে ইচ্ছা করে লিখবা, না লিখতে ইচ্ছা করে কোনো জোরাজুরি নেই। ঠিক আছে, এটা তোমাদের এই দুইটা হোমওয়ার্ক দুটো করবা। আশা করি আজকের ক্লাসটা আরো লাইভলি হতো যদি আমরা ডিবেটিং অংশগ্রহণ করতে পারতাম, কিন্তু আমি ডিবেটিংটা তোমাদের দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা সেটা করতে চাও নাই। তো আজ এই পর্যন্ত থাক, আমাদের টাইম। আচ্ছা ঠিক আছে, এই জন্য তো দিলাম না, কারণ দুইজন আর কি করবা, পরের ক্লাস আমরা ইনশাআল্লাহ হয়তো চেষ্টা করব। আর দরকার নাই ওই ডিবেটিং দিলে ক্লাসে আসি না, দেখো না সেদিনকার ক্লাসে 6-7 জন ছিল, আজ একজন আসেনি। অতএব বুঝতেই পারতেছি আমি হোমওয়ার্ক করার কোনো জটিল হোমওয়ার্ক আমি দেবো না, করলে ইচ্ছা করে করবো, না করলে নাই। তো ঠিক আছে, আজ এই পর্যন্ত রাখি। তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজ যেখানে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।